तो आरंभ करिए। हाँ हाँ। प्रेम से कहो अपने अपने माता पिता की जय, आपने अपने गुरु महाराज की जय, आपने अपने गुरु गोविंद की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, महामुनि व्यास देव की जय, जय जय सुखदेव स्वामी की जय, जय जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय, जय जय राधा रानी की जय। ओम पार्थाय प्रतिबुधितं भगवत नारायणन स्वयं व्यासन ग्रथितं पुराण मुनिना मध्य महाभारतम अदैत्यमृतवर्षिणी भगवते मष्टादशधायिनी दम्बुताम्बनुसुन्दधामि भगवद्गीते भवदेशिनीं नमस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दाय पत्राय नेत्र जेन तया भारततल्यपूर्ण प्रजालित ज्ञानमय प्रदीप प्रसन्न परिजाताय तुत्र वैत्र कृपानये ज्ञान मुद्राय श्री कृष्णाय गीतामृत दुहे नमो नमः। सर्वोपनिषद गावे दुग्ध गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर्भुक्त दुग्धं गीतामृतं महत वासुदेव सुतं देवं कंस चारुचरणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्म दुर्नतटा जयद्रथ ज्वलगन्धार नीलोत्पला शालग्राहवती कृपेण गहन कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घूरमकर दुर्योधनावर्तिनी श्रुतिर्ना खलो पाण्डवय रणनदी कर्तवर्तक केशव पराचर्य वच सरोज ममलंकितार्थ गंधूतकटं ननखान्नय ककेश्वरं हरिकथा सम्बुधाना बुधितं लोके सज्जनपसट दयहरः पेपीयमानं मुदा भवाद भारत पंकजं कलिमल प्रधवंशी न श्रेयसे मूकं करोति वाचलं पुंगं लंघयत गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं जं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमुरतु स्तवन्ति दिव्यैस्तवै वेवर्धय सांगपदक्र कुरुमे पनिषद गयान्ति जं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जुगीन जशान्तं न विदु सुरासुरगणदेवाय तस्मै नमो नमः। भारत सर्ववेदार्थो भारत सच्च कुथस्न च गीताय मन्ति तेनयं सर्वशास्त्रमयी मता गीता सुगीता कर्तव्य किमनयो शास्त्र विशत्रयो जा स्वयं पद्मनाभाय भस्य मुखपद्माथ विनिश्रित शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्यां सुमनस सर्वार्थानां प्रक्रमे जन्नता कृतकृताशुस्तं नमामि गजाननं नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृतं धर्मं रक्षो सनातनं नारायणं नमस्कृत नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती चैव तदो जयमुदीरयेत् व्यासं वैशिष्ट पात्रं शक्त्रे पौत्र कलमशं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो जय ब्रह्मविधाये वशिष्ठाय नमो नमः। ओम अचतुर्वदनु ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभाललोचन शंभुर्भगवान् बादरयापि वक्त्राणि पंच जिन जानीहि पंचधायो ह्यानुक्रमात् दशाधायो भुजाश्चयो कमूदरं द्विपदाम्बुजे एवमष्टधायिनी मंगाय मूर्तिरीश्वरी जानीहि ज्ञानमात्रेण महापातकनाशिनी। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आदिनाथो भगवानादि ज्ञानं बुद्धि सतात्मरति महात्मा श्री देशिकेन्द्र वरुणाराम राशि नाशरूपायश्च तर्हि लोके धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धोत्सव मामका पांडव चैज्य भीम कुर्वत संजयो।
শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার এই মঙ্গলাচরণটা পাঠ করতে হবে। প্রথমে মঙ্গলাচরণ পাঠ করতে তোরা এরকম করে এরকম বসতে হবে, ওরকম মানে বসতে না হয়। আর শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার একটা নিয়ম আছে যে চেতন হয়ে শ্রবণ করতে হয়, মানে একদম মন প্রাণ সব কি বলছে, মন মনাভব মদভক্ত মৈতাজিন মম নমস্কুরু মামে বৈশ্বাসী সত্যম তে প্রীতি জানে প্রিয় শিব। তুমি ভগবানকে কিরকম সেবা করবে তোমার কথা, ভগবান নাই বলছে এরকমই করতে হবে, এরকমই করতে হবে। গতিকে যত শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানকে ভক্তি করবে, ভগবান অতই আশীর্বাদ করবে। এটা হলো আমাদের নিজা নিজে কর্তব্য। আজকে যেহেতু যেটা উপলক্ষে মানে আজকে যেটা পাঠ করা হচ্ছে, অনুষ্ঠানটা রাখা হয়েছে গীতা পাঠটার, আজকে যে বিষয় লই করে করা হচ্ছে এই বিষয়টা লই করিয়ে আমি গীতা পাঠটা করব। এই গীতা পাঠটার বিষয়টা পড়ে আমাদের গীতার নবম অধ্যায়। নবম অধ্যায় পাঠ করলে সমস্ত সংসারের মানুষের কাহিনীর লগে, সমস্ত পরিবারটার লগে সমস্ত কিছু মিলে যাবে। তার কারণে আমি আজকে নবম অধ্যায় পাঠ করব। নবম অধ্যায় গীতার নবম অধ্যায় রাজবিদ্যা রাজগৃহ যুগ। শ্রী ভগবান উবাচ ইদন্ত গুজ্জতমং প্রবচ্ছমনস্রবে জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং যজ্ঞতা মুখ্যশেহ শুভাথ রাজবিদ্যা রাজগুজ্জং পবিত্রমিদমূতমং প্রত্যক্ষাবগমং ধর্মং সুসুখং কর্তব্যম অশ্রদ্ধধনা পুরুষা ধর্মশাস্য পরন্তপ অপ্রাপ্যমাং নিবর্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্তনী। অনুবাদে শ্রী ভগবান বলছেন, সমস্ত দেশ বর্জিত জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি, যাহা জানিলে তুমি শুভ ও মুখ লাভ করবে। ভগবান ওই কথাটাকে বলছে যে আজকে জন কথাটা তোমাদেরকে বলছি, ভগবান অর্জুনের লগে লগে আমরা সবাই শ্রবণ করছি। তো ভগবান ওই কথাটাই বলছে যে এই যে হিংসি আমরা করি, যে একজন একজনকে হিংসা করে, ঢেসাঢেসি, তো ওই প্রকারে সমস্ত বর্জিত জ্ঞান, ওটা জ্ঞানের ভিতরে নাই পড়ে। জ্ঞান হচ্ছে আলো, মানে প্রকাশ। যেরকম সূর্যের প্রহরটা আজকে আমরা পাচ্ছি বর্তমানে, তো সূর্যের প্রকাশটা লেত্রা জায়গায়ও পড়ছে, সাফা জায়গায়ও পড়ছে, আজকে গঙ্গায়ও পড়ছে, আর একটা অনত্তর লেত্রা জায়গায়ও পড়ছে। তো যেরকম সূর্যের প্রকাশটা প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা প্রাণী জীবে যেরকম পায়, তো আমাদের ওই প্রকারে আমরা থাকতে লাগে। আর বিজ্ঞানের নিয়মে ওই কথাটা আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে ভগবান বলছে যে কথাটা আজকে জনটা নবম অধ্যায়ের জনটা আমাদের গীতার শ্রবণ করব আমরা, স্বয়ং ভগবানই বলছে এই কথাটা জানলে মুখ লাভ হয়, মুক্তি মুখ্য লাভ হয়। তো রাজবিদ্যা রাজগুজ্জ যুগ অতি পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ, এটা আর অতি গোপনীয়, উত্তম এবং উত্তমের উত্তম, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, ধর্মমত্ত, সুখ সাধ্য ও অবিনশ্বর। এই কথাটা, এই যুগটা আর এই অধ্যায়টা, গীতার এই অধ্যায়টা। হে পরম তপ, তখন জিজ্ঞাসা করছে, হে পরম তপ, যাহারা ধর্মে শ্রদ্ধাহীন, যাহারা চেষ্টা করিয়াও আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় এই সংসারে বারবার যাতায়াত করেন, ভগবানকে খুঁজে কিন্তু ভগবান নাই পায়, ভগবান কৃপা নাই করে। 84 লক্ষবার জন্ম বলছে না, 84 লক্ষবার জন্ম, মৃত্যু হচ্ছে আবার জন্ম হচ্ছে, আবার মৃত্যু হচ্ছে আবারও জন্ম হচ্ছে, কিন্তু ভগবানের সন্ধান নাই পাচ্ছে। ভগবানের সন্ধান পাবে কোথায়? ওই যে অল্প আগে যেটা আমরা নিয়ম করাইলি, স্বয়ং ভগবান চারিযুগে ভগবান কি দেখায় আসিছে?
ওই মা বাবার সেবায় মা করে বাবার আসিছে। সেবা পরম ধর্ম হয়। চার যুগে ভগবান কি করে আসিছে? হুম। ত্রেতা যুগে রাম কি করলো? হ্যাঁ তো। পিতার একটা বাক্য রাখবার কারণে 14 বছর বনবাস করলো। বনবাস গেল। হ্যাঁ তো। আর যে মাতা কেকই 14 বছর বনবাস দিয়েছিল, হুম। ও মাতা কেকই হইল তোমার এই দাপর যুগে দৈবকী। দৈবকী। হ্যাঁ, হ্যাঁ তো। দৈবকীর কারাগারের শিকলিটা কোন দিন খোলাইল? হ্যাঁ। যদিন 14 বছর হয়েছে Right, right, right. ওদিনেই ভগবান জন্ম হইল, হ্যাঁ। আর ওদিনেই শিকলি খোলাই করে নন্দন গ্রামে চলে গেল। জরুর, জরুর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়। তো গতিকে দেখ, হুম। মূল কথাটা আমরা নবম অধ্যায়ের গীতার মূল কথাটা এটাই হচ্ছে যে ভগবান যখন মা বাবার সেবা করে দেখায় যাইছে, যাইছে। হ্যাঁ। তা অল্প আয়ু আমরা সাধারণ মানুষ হ্যাঁ। আমরা কেনে নাই করব। জরুর। আসো প্রভু, আরে তিলকের ফুটাটা লেও, এটা পার করে দেও। তো গতিকে একটা কথা আজকে এখানে নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে যে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আর যেহেতু গীতা হাতে আছে, আর আমি শুধু এই জায়গায় বলি না হয়, আমি আজ বৃন্দাবনে অন্যান্য জায়গায় গয়াকাশী আদি সমস্ত জায়গায় আমরা ধর্ম অনুষ্ঠান করি, আমাদের অনুষ্ঠান হয়, উড়িষ্যা মহারাষ্ট্র পর্যন্ত হয়। একটা কথা অনিবার্য যে মা বাবার সেবা যারা না করে, হ্যাঁ, ওর কোনো পূজা করারও অধিকার নাই। নাই, 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 right, right. আর যারা না করে ওর তো বিনাশ আর অমঙ্গল তো আর অনিবার্য। জরুর, জরুর। হ্যাঁ তো। তো ওই কথাটা বলছে, হে পরম তপ, যাহারা ধর্মে শ্রদ্ধাহীন তাহারা চেষ্টা করিয়াও আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় ও সংসারে বারবার যাতায়াত করেন। হ্যাঁ তো। ভগবানকে খুঁজিয়াছে, খুঁজি নাই পাই। নাই বেটে। 84 লক্ষ বার যাচ্ছে আসছে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর ভগবান আছে তোমার ঘরে, হ্যাঁ তো। তুমি পাবে কোথায়? আচ্ছা, গান। যেরকম গণেশ আর কার্তিকের যে ঘটনা ঘটলো, হ্যাঁ, মানুষের ভগবান হয়েছে। এই কার্তিকে কি করলো? ও সারা বিশ্বটা ময়ূর লেগে ঘুরলো না, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সারা বিশ্বটা ঘুরলো, কিন্তু ভগবান পাইলো না। পাইলো না। আর অর্জুনের চতুর্বুদ্ধি লাগাই দিল, চালাক বুদ্ধি লাগাই দিল, ও সামনে 3 পাক ঘুরলো আর প্রণাম করে দিল, ভগবান পাই গেল। পাইলো। আদি গণেশের পূজা হচ্ছে, হ্যাঁ। প্রত্যেকটা পূজার আগেই গণেশের পূজা দিতে হয়। পয়লা গণেশের পূজা। এমনকি শিবের পুত্র হলেও শিবের পূজার আগেই গণেশের পূজা দিতে হয়। জরুর, জরুর, জরুর। কি মারাত্মক কথা! হ্যাঁ, হ্যাঁ। গয়া যাবো, কাশি যাবো, আরো যাবো, বৃন্দাবন। হ্যাঁ। বছরে গয়া যাবো, তো গতিকে দুয়ারে তুলসী বন। তো গতিকে গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলছে, আর অর্জুনের সাথে সাথে আমাদের সবাইকে আদেশ করছে, উপদেশ দিচ্ছে। যে কি উপদেশ দিচ্ছে? হ্যাঁ। যে শ্রদ্ধাহীন, হ্যাঁ। ভক্তিহীন, হ্যাঁ। সবহীন তো হয়, হয়। আমরা পাবো কোথায়? হুম। ভগবানকে পাতে হলে কিন্তু মাতা পিতার চরণ থেকে পাবে। যাতে লাগে। হয়। এই বলছে মাতা গুরু, পিতা গুরু, জ্যেষ্ঠ গুরু হয়, হুম। নিজে গুরু ভজিলে পায়। তবে ময়া ততমিদং সর্বং জগদ্ব্যক্তমূর্তিনা মথ স্থানি সর্বভূতানি ন সাহং তেম্বস্থিত ন চ মত স্থানি ভূতানি পশ্য মে যুগমৈশ্বরম ভৃত ভিন্নশ্চ ভৃতস্থু মমাত্মা ভূত ভাবনা যথাকাশ স্থিतो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा वर्णानि भूतानि मथ स्थानि तपोधारायो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतं जानति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृज्यमहम्। ভগবান বলছেন, অব্যক্তভাবে আমি জগতে পরিব্যাপ্ত, সমস্ত প্রাণী আমাতে অবস্থিত বটে, কিন্তু আমি কিছুতেই অস্তিত্ব নাই। না। ভগবান হুম। এটা এই দ্বীপটাই ভগবান আছে, আছে। নিশ্চয় আছে। আছে তো। হুম। জলটাই ভগবান আছে, আছে। ফুলটাই ভগবান আছে, আছে। আমাদের ভিতরে ভগবান আছে বলি আমরা আছি। আছে। ভগবান না থাকলে নাই থাকবে। নাই দেখো। হ্যাঁ। হুম। প্রত্যেকটা প্রাণী আছে, আছে। প্রত্যেকটা জীবে আছে, আর লতে পাতে ফুলে আদি প্রত্যেকটাই ভগবান বিরাজমান। হ্যাঁ, হ্যাঁ? পানি, ঘরে পানি, দুয়ারে পানি, গাছে হ্যাঁ, তো প্রত্যেকটাই ভগবান আছে, কিন্তু ভগবান বলছে হুম। আমি সমস্ত প্রাণীতে আমি অবস্থিত আছি। জরুর।
हाँ সমস্ত প্রাণীতে। जरूर তো কিন্তু আমি কিছুতে স্থির নাই, हाँ আমি মানে পানি না হলে আমরাও নেই। বদ্ধ নহয় মানে। আজ এখানে লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের ভগবান আছে, এখানে লক্ষ্মীনারায়ণ আছে, কিন্তু ভগবান আছে। अच्छा ভগবান বলছে আমি আছি কিন্তু স্থির তো নাই। नहीं हाँ ভগবান মায়া বান্ধব। সেই জন্য আমার ঐশ্বরিক যুগবল তুমি প্রত্যক্ষ করো। তো ভগবানকে দেখতে হলে ভগবান বলছে গীতার নবম অধ্যায় রাজগৃহ যুগে ভগবানের মুখের বাণী, हाँ যে এখানে বলছে যুগ বল তুমি প্রত্যক্ষ করো। जरूर যুগ বল, ভগবান যুগ বলতে বোঝা না লাগলে যুগ সাধনা যুগ বল না থাকলে ভগবানকে তুমি ধারণ করতে না পারো। ভগবানের নাম বলবো। তো গতিকে যুগ বল প্রত্যেক আমি সর্বভূতকে পরমাত্মা রূপে ধারণ করিয়াছি। পঞ্চভূত, সর্বভূতকে মানে কি পঞ্চভূত। পঞ্চভূত কি ক্ষিতি অপতেজ মরুদ্ভূম। এই ক্ষিতি অপতেজ মরুদ্ভূম কি ক্ষিতি অর্থে জল, ক্ষিতি অর্থে মাটি, আর অপ অর্থে জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, जरूर এই পাঁচটা ভূত। এই পাঁচটাসে হয়েছে সমস্ত জগৎটা সৃষ্টি, ठीक राइट আর এই পাঁচটাসেই হয়েছে কিন্তু আমরাও সৃষ্টি। ठीक পাঁচের ভিতরেই আমরাও সৃষ্টি। এই পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতেই মিশে যাবে, না আত্মার বিনাশ না শরীরের বিনাশ। এই শরীরটা যাহা সে এসেছিল ওখানেই শেষ হয়ে যাবে, আর আত্মা যাহা সে এসেছিল ও আত্মা আরবার একটা শরীর ধারণ করে নেবে, নতুন একটা মানে বস্ত্র ধারণ করবে, নতুন একটা বস্ত্র ধারণ করবে। কথা হলো কি মাত্র আমরা এই লীলা অভিনয়টা করছি। করছি মায়াবাদী শরীরটা একটা শরীরে করছে, আত্মাটা আত্মায় করছে। আত্মা কটা? আত্মা পাঁচটা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, আত্মা ভূত, আত্মা রাম এবং আত্মা রামেশ্বর। এই পাঁচটা আত্মা আমাদের শরীরে আছে। এই পাঁচটা আত্মা এখন জানতে হবে। আমরা তো দুধ খাচ্ছি, দধি খাচ্ছি, কেউ সুরা খাচ্ছে খাচ্ছে, গতিকে ফলমূল খাচ্ছে, কেউ পায়স না, কে কোন সময় আমরা আহার করি তার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। হ্যাঁ, যে যেরকম আহার করছে। তো ভগবান এই গীতারই একটা বাণী বলেছে, যম যম বাপি স্মরম ভাবম তেজত অন্তে কলেবরম তম তমে বেতি কন্তে সদা তদ ভাব ভাবিতা। তো কি বলেছে? জন জন ব্যক্তি যেরকম ভাবনা করবে, স্মরম ভাবম তেজত অন্তে কলেবরম, ওর প্রকাশ ওটাই ঘটবে। যেরকম রসুন খাইলে রসুন রসুন গন্ধায়, হ্যাঁ, আমরা দূর সেই বলতে পারবো এই তুই রসুন খাই আসেছি, সঠিক কি না? একটা প্রমাণিত কথা। পেঁয়াজ খাইলে পেঁয়াজ পেঁয়াজ গন্ধায় গন্ধায়। তো গতিকে তুমি যেরকম ভাবনা করবে তোমার প্রকাশটা ওই রকমই ঘটবে। যম যম বাপি স্মরম ভাবম তেজতন্তে কলেবরম তম তমি বেতি কন্তেও, মানে অর্জুনকে বলছে তুমি কি করবে না করবে তোমার কথা, সদা ভাব ভাবি তাহা, আমি কিন্তু সদাই সবারই ভাবি। সবার কথা চিন্তা করো, তুমি আমাকে ভাববে তবে তো তোমাকে ভাববো। আমি তো ভাবি, কিন্তু তুমি যদি নাই ভাবো তো আমি ভাববো কি করে? কি করে বাবা, রাইট? হ্যাঁ, সেই জন্য বলছে আমার ঐশ্বরিক যুগ বল তুমি প্রত্যক্ষ করো। আমি সর্বভূতকে পরমাত্মা রূপে ধারণ করিয়াছি, কিন্তু আমিও ভূতে স্থিত নই, ভূতেও আমাতে স্থিত নয়। পঞ্চভূতে আমি আছি বলছে, কিন্তু পঞ্চভূতে আমি স্থিত নাইছি। আমার এই পঞ্চভূতটাও আমার সেই স্থিত নাইছে। কত বড় বলছিল, কেন কি 14 ভুবন আছে না, এরকম মর্ত আবার কত মর্ত আছে, আছে 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 14 পাতাল আছে, সপ্ত পাতাল আছে, উপরে 7 নিচে 7, এই মিলাই করে তো 14 ভুবন হয়েছে। তো আমরা তো কোনটা তালায় আছি আমরা নিজেই নাই জানি। তো ভগবান বলছে এই পঞ্চভূতও আমি নাই। তখন আবার বলছে যেমন আকাশে অবস্থিত মহান বেগবান বায়ু সর্বগামী, সেই মত সর্বভূত আমাতে স্থিত। আকাশটাকে যেরকম দেখলে আমরা একটা শূন্য দেখা পাই, তো ওরকম বহুত আকাশ বলছে আমার সঙ্গেই স্থিত আছে।
ওইটা কত বড় কথা রে মা দেখ দিল কথাটা হ্যাঁ হ্যাঁ হে কন্তেয় হ্যাঁ। প্রলয় সময়ে আমারই প্রকৃতিতে সর্বভূত লীন হয়, সৃষ্টিকালে পুনরায় আমি সকল সৃষ্টি করি। জরুর কত আমি সৃষ্টি করছি হ্যাঁ প্রকৃতি হ্যাঁ সামবৈষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ভূত গ্রামমিমং কৃতস্নমবশং প্রকৃতে বর্ষাথ ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবদতি ধনঞ্জয় উদাসীন বদাসীন মশক্তং তেষু কর্মসু ময়াহদ্ধক্ষেন প্রকৃতি সুয়তে সচরাচরম হেতু নানেন কুন্তেয় জগতি পরিবর্ততে অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষিং তনুমাশ্রিতম পরম ভাবম জানন্তু মম ভূত মহেশ্বরম। হ্যাঁ কি বলল? আপন প্রকৃতিকে স্থির করিয়া আমি নিজ মায়ার সাহায্যে এই ভূতগণকে হ্যাঁ বারবার সৃষ্টি করি। হ্যাঁ তো হ্যাঁ নিজের যেটা প্রকৃতি হ্যাঁ বার দ্বারাই বারবার এই পৃথিবীটাকে সৃষ্টি করে ভগবান। হ্যাঁ হে ধনঞ্জয়, সর্ববিষয়ে কিন্তু আমি উদাসীন এবং আসক্তিহীন। আমার কোনো আশা আসক্তি নাই কোনো আশা লেগে নাই নাই আমার কোনো আশা নাই, আসক্তি নাই। আমি মাত্র আমার কর্ম করি। কর্ম করে রাইট হ্যাঁ ভগবানও বলছে আমি নিজের কর্ম করি, হ্যাঁ সেজন্য সেই সকল কর্ম আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। রাইট হ্যাঁ ভগবানকে কোনো ভূতে কিংবা কোনো কর্মই বন্ধন করতে নাই। প্রকৃতি এই বিশ্ব চরাচর সৃজন করে আমারই হেতু। বিশ্ব চরাচরটা সৃজন করে আমার কারণেই। হে কন্তেয়, এই কারণে বিশ্ব জগৎ বারংবার সৃষ্টি হয়। এই কলিযুগ শেষ হয়ে যাবে, আবারও সত্যযুগ আসবে, আবারও ত্রেতা আসবে, আবারও দাপর আসবে, আবার কলি আসবে, কত যুগ আসবে বারংবার। জ্ঞানহীন মূঢ়গণ আমার এই পরম ভাব না বুঝিয়া আমার নরদেহধারী মূর্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। যারা বলছে জ্ঞানহীন মূর্খ, এই পরম ভাব আমার এই ভাবটা বুঝি নাই পায়, আর আমার নরদেহধারী মূর্তিকে তুচ্ছ করে। নরদেহধারী মূর্তি কারা? আমরা এটা যদি আমরা গুরুর ধারণায় যাই তো গুরুর গুরু পরম গুরু, আবার বলছে গুরু একজনেই, আবার এদিকে হিসাব করে দেখতে গেলে 5 জন গুরু হয়ে যায়। 5টা গুরু সবার। প্রথম গুরু মাতা পিতা, হ্যাঁ, তারপরে হলো জ্যেষ্ঠ ভাই, 3টা হইল দীক্ষা গুরু, শিক্ষা গুরু, 5টা হয়ে গেল। প্রত্যেকের 5টা গুরু দরকার। আর এই 5টা গুরুর দ্বারাই বলছে ভগবান আমাকে পাবে পারো। তুমি যদি যোগ সাধনা বল করো, ভক্তি শ্রদ্ধা তোমার হয়, তোমার যদি কর্ম থাকে, ভাগ্য ফল থাকে, তবে আমাকে লাভ করতে সক্ষম হতে পারো। মুঘাসা মুঘ কর্মাণু মুঘ জ্ঞানা বিচেতস্য রাক্ষসী মা সুরীং চৈব প্রকৃতিং মুহিনীং শ্রিতা মহাত্মানস্তু মাং পার্থদেবীং প্রকৃতিমাশ্রিতা ভজন্তো নয়ন মনসু জ্ঞাতা ভূতাদিম ব্যং সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ গৃহব্রতা নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্তা নিত্যযুক্তা উপাসতে জ্ঞানযজ্ঞেन চাপনে জগন্তো মাमुपासते एकतेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम।
এই কারণে তাহারা বিবেক শূন্য, হ্যাঁ অস্থির চিত্ত, নিষ্ফল কর্মা। তারা কোনো কর্ম করলেও ফল প্রাপ্ত ফল নাই। নিষ্ফল। নিষ্ফল, হয়। আর তোদের বিবেক নাই থাকে। নাই, right. বিবেক কি? হুম। আজি গুরুজনকে কিরকম সেবা করতে লাগে, জ্যেষ্ঠজনকে কিরকম ভক্তি করতে লাগে, বা কিরকম কথা বলতে লাগে, কিরকম সেবা চর্চা করতে লাগে, ও বিবেকটা আর নাই হবে। নাই। ওটা বিবেক লাগবে তো। জরুর। আজি 5 জন ভগত এসছে, 5 জনকে সেবা করতে হলে বিবেক লাগবে তো। লাগবে। এই বিবেকে যখন লেগে নাই বলবে, তোমার হাত পা লড় তো নাই হবে তো। নাই, তুমি করতে নাই পারবে, তোমাকে বিবেকে বলতে লাগবে। বলতে লাগবে, বলতে লাগবে। হ্যাঁ তো। বিবেকে যাই করি জ্ঞানকে বলবে, জরুর। জ্ঞান যাই করি মনকে বলবে, মনকে। মন যাই করি শরীরকে বলবে, জরুর। তবে যাই করি শরীর করবে। ছবি করবে, হ্যাঁ। শরীরটা এমনি তো নাই করে দিবে, নাই করে দেবে, নাই করে দেবে। তাড়াতাড়ি যাই করি। জরুর। কত কানেকশন আছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ। জরুর। তবে যাই করি শরীরে কর্মটা করো, তো বিবেক লাগবে। হ্যাঁ। তো বলছে বিবেক শূন্য, এই কারণ তাহারা বিবেক শূন্য, অস্থির চিত্ত, তাদের শান্তি নাই, কোনোখানে শান্তি নাই। আর কর্ম করলেও বলছে নিষ্ফল হবে, জ্ঞানহীন, বিচার শূন্য, কোনো বিচার নাই থাকবে। নাই। হইয়া বুদ্ধি নাশকারিণী আসুরি হুম। ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে আশ্রয় করে, হয়। হ্যাঁ। ও দৈত্য বংশে করে, জরুর। হয়। ও দেববংশে নাই করে। নাই। গতিকে হে পার্থ, হুম। দৈবী প্রকৃতি আশ্রয়কারীগণ আমাকে সর্বভূতের আদি জানিয়া একান্ত মনে আমারই ভজনা করেন। আচ্ছা। যারা দেবগণ হ্যাঁ। দৈবী, হ্যাঁ। তারা কিন্তু আশ্রয় ভগবানেরই আশ্রয় করে। আর সর্বভূতের আদি জানিয়া, হ্যাঁ। মানে পঞ্চভূত আদি, অনাদির আদি গোবিন্দ, হ্যাঁ। হ্যাঁ। আদির আদি। হ্যাঁ। গতিকে ওরা একান্ত মনে আমারই ভজনা করে, জরুর। হ্যাঁ। ঠিকই বলছি। হুম। আর তারা আমাকে পায়। লাভ করবে। কারা পায় আর কারা না পায় একদম গীতায় সাফাসাফি করে দিল। জরুর। হ্যাঁ। হুম। এটা শুনি করে এতে ঘর যাই করে ভুলাই গেল, অলপ পিছিয়ে হাসে মন্দির ভুলাই করে ভুলাই গেল, তো নিজের নিজের কথা মনে রাখবে, তাই লাগবেই বলি তো কথা নাই, নাই। কাউ ধরা বাঁধা নাই। নাই। যে ভক্তি সম্পত্তি রাখলো বাস। বা ক্যাসেট করে দিল, ওর কাম দিল। গতিকে কি বললো, হুম। এরা নাই পাবে এরা পাবে। হ্যাঁ। তো ভগবানকে পাতে হইলে এটা বরং এই জ্ঞানী দৈবী হয়ে থাকতে লাগবে, হয় কিনা? বড়াই দিলে থাকে। আবার বাঙ্গানুবাদ বলছে যে সর্বদা তাহারা আমার নাম কীর্তন করে। হ্যাঁ তো। এই যে কথাটা কি বললো। নাম কীর্তনটা আনলো। হ্যাঁ। নাম কীর্তনটা কেনে আনলো? হুম। নাম কীর্তনের দ্বারাই মানুষের ভক্তি উৎপন্ন হয়। জরুর। জরুর। ভগবানকে পাওয়াতে তো ভক্তি লাগবে, লাগবে। শ্রদ্ধা ভক্তি না হলে তো আর মানুষের কোনো গতি নাই। না। তো ভগবানকে পাতে শ্রদ্ধা ভক্তিটা নাম করতে করতে হবে। জরুর। হ্যাঁ। হ্যাঁ, নাম করতে করতে, হুম। এটা কেন নাম কীর্তনটা জরুর। আনলো, এই যে গীতায় নাম কীর্তন আনলো। করিতে করিতে কোনো ভাগ্যবান জীব হুম। ভক্তিলতা ভক্তি বহু পুণ্য ভাগ্য পায়, ভক্তিলতা বীজ, হুম। বহু পুণ্য থাকতে লাগবে, তবেই ভক্তির লতাটা আসবে। তো করতে করতেই, নাম করতে করতেই উহার ভক্তি আসবে, ভক্তি আসতে আসতেই আর শ্রদ্ধা জন্মিবে, শ্রদ্ধা হতে হতেই ভগবানের সেবা চর্চা করবে, হ্যাঁ। হ্যাঁ। ভক্ত সেবা করবে, হ্যাঁ। ভক্তাধীন ভগবান। হুম। ও নাম করতে করতে ভক্ত পাবে, হ্যাঁ। আর যাহা ভক্ত পাইলে ভক্ত সেবা করতে করতে ভগবান পাবে। আরামসে। আর ভক্ত সেবা না করলেও ভগবান নাই পাবে, নাই বাবে। নাই বাবে। ডাইরেক্ট ভগবান কিনে গেলে আর কোটি জন্ম সব বিফল। হয়ে যাবে। রাইট। হুম। ভক্তর দ্বারা যেতে লাগবে, ডাকতে লাগ। ভক্তাধীন ভগবান। হ্যাঁ। হ্যাঁ। কেন ও নামটা উঠতে লাগবো। হ্যাঁ, নারদে একদিন জিজ্ঞাসা করলো, হুম। বলছে যে ব্রহ্মদেবকে, হ্যাঁ। ওরা জিজ্ঞাসা করছে, বলছে হুম। ও না, নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলো, প্রভু হুম। তুমি তো অনন্ত কোটি বিশ্বের মালিক। হ্যাঁ। হ্যাঁ বলে, আমি অনন্ত কোটি বিশ্বের মালিক, কেন তোমার আপত্তি কি? হ্যাঁ। তো নারদ জিজ্ঞাসা করলো, প্রভু ও তো ঠিক আছে, হ্যাঁ। কিন্তু আমার তো তুমি যে সময় আমি ডাকি ওই সময় আমি পাই, হ্যাঁ। তুমি যেই যদি জহাই নাই থাক, নারায়ণ নারায়ণ বলে পাই যায়। বাইরে। কিন্তু প্রভু আমি একটা কথা বুঝি না পাচ্ছি, হ্যাঁ।
যে প্রভু তুমি থাকি কোথায়, हाँ हाँ तो very good. তোমার হ্যাঁ। চিরন্তর তুমি থাকি কোনখানে, हाँ तो जरूर जरूर. আমার জানা দরকার, মনে জানতে চাই। हाँ कौन कर जाए बाबू. हाँ। তখন বলল না হম हाँ যুগিনা হৃদয় নচো हाँ মদ ভক্ত যত্র গায়ন্তি हाँ. তষ্ট তিষ্ঠামি হে নারদ। ठीक है बोले तू. हाँ কি বলল, আমি সন্ন্যাসীদের হৃদয়ে নাই থাকি। ना जाएंगे. হ্যাঁ, আমি অন্যান্য পর্বত পাহাড়ে যে জঙ্গলরা যে যুগ সাধনা করছে, মানে আমার নাম গুণগান করছে, আমার ধ্যানে করছে, হ্যাঁ। আমি তাদের কিন্তু নাই থাকি। ना जाएंगे. हाँ আমি থাকি কাহা, তো বললো নারদকে বলল হ্যাঁ। মদ ভক্ত যত্র গায়ন্তি, हाँ আমার ভক্তরা हाँ যেখানে আমার নাম গুণগান করে, हाँ 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 মদ ভক্ত যত্র গায়ন্তি हाँ তষ্ট তিষ্ঠামি হে নারদ, হে নারদ हाँ. আমি ওইখানেই থাকি। থাকি থাকি রাইট. হ্যাঁ আমার ভক্ত যেখানে ডাকবে আমি ওখানে থাকি। থাকি. হ্যাঁ আমি মন্দিরে নাই থাকি, না থাকি. আমি মসজিদে নাই থাকি, না থাকি. আমি কিছু কাহু নাই থাকি। না থাকি. তার কারণে ভক্তাধীন ভগবান। রাইট. ভক্তকে সেবা করলেই তুমি ভগবানকে পাবে, ভক্ত সেবা না করলে ভগবান নাই পাবে। রাইট পাবে. মাথা পকড়ার মুশকিল আছে. গতিকে হে পার্থ, দৈবী প্রকৃতি আশ্রয়ী কারিগণ আমাকে সর্বভূতের আদি জানিয়া একান্ত মনে আমারই ভজনা করে। জরুর. যারা দেববংশ, হ্যাঁ। দেবলোকের, তারা কিন্তু ভগবানেরই গুণ গায়. ভজনা গুণাগুণ গায়। সর্বদা তাহারা আমার নাম কীর্তন করেন, যত্ন ও ভক্তিপূর্বক আমাকে প্রণাম করিয়া থাকেন, ভগবানকে প্রণাম করেন। জরুর. আর নিত্য যুগে আমার উপাসনা করেন। নিত্য যুগে মানে কি, যারা গুরু ধরেছে কর্ম করে, নিত্য কর্ম যারা করে, ওই নিত্য কর্মর দ্বারাই আবার প্রতিদিন তারা ভগবানের উপাসনা করে। কেহ কেহ জ্ঞান যুগের দ্বারা আমার উপাসনা করেন, কেহ কেহ আবার নিজেকে আমার সহিত অভেদ জ্ঞানে ভজনা করেন, হ্যাঁ কেহ আবার নিজেকে দাস ও আমাকে প্রভুরূপে চিন্তা করিয়া আমাকে উপাসনা করেন। হ্যাঁ ভগবান বলছে আমাকে অন্যান্য রূপে উপাসনা করেন। জরুর. অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ সুধাহ মহ মৎস্যদম মন্ত্রুহ মহ মে বাজ্য মহং মগ্নিরহং হুতম পিতাহ মৎস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহ দেব্যং পবিত্র মুকাঙ্কর ঋক শাম যজুর্বেচ গতির্ভক্ত প্রভু সাক্ষী বিনা নিবাস শরণং সুহিত প্রভাব প্রলয় স্থানং নিধানং বীজম বয়ম। বলছে আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি সধা, আমি ঔষধ, হ্যাঁ আমি ঔষধ, হ্যাঁ আমি মন্ত্র, আমি যজ্ঞের হরি, হ্যাঁ আর আমি অগ্নি, আমি এই হোম কর্ম। হ্যাঁ ঠিকই বলে. তোমার আজি গ্রহ দোষ লাগিছে, তুমি হোম করাবে, পণ্ডিতকে হাঁকায় করাও, কতবার হোম করাবে তুমি করাও, করাও. হ্যাঁ তোমার হোম নাই হবে, যত পর্যন্ত তোমার ভক্তি জন্ম নাই হবে, তোমার একবার হোম নাই হবে। রাইট. হ্যাঁ ভগবান এই জন্য বলে দিয়েছে সবই আমি, তুমি ভক্ত ধরো, ভক্ত সেবা করো, হ্যাঁ আমার নাম করো, হ্যাঁ আমি আছি, তখন তোমার ঔষধও কামে লাগবে। রাইট. আমি তো তোমার ভাবনা সব সময় করি, হ্যাঁ তুমি যদি আমাকে ভাবনা নাই করবে তো আমি তোমাকে আশীর্বাদ কৃপা করব কি করে? জরুর জরুর জরুর. হ্যাঁ তা আমি জগতের পিতা, আমি এই জগতের পিতা, মাতাও হয়, হ্যাঁ আবার আমি বিধাতাও হয়। হ্যাঁ তো. ভগবান বলছে আমি বিধাতা, হ্যাঁ আর পোষণকারী পিতামহ আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর যে বস্তু আমি ওমকার, হ্যাঁ এই ওমকারটাও আমি। আমি লাগে. রাইট. আমি ঋগ সাম যজু ইত্যাদি সকল বেদ, এই চার বেদটাও আমি। আমি লাগে. রাইট. আমি গাভী, আমি গতি, হ্যাঁ আমি ভ্রতা, হ্যাঁ আমি প্রভু, আমি সাক্ষী, হ্যাঁ হ্যাঁ সব কিছু আমি। জরুর. জগতের আশ্রয় আমি, হ্যাঁ আর শরণ সুহৃদ
উৎপত্তি স্থান সংহর্তা প্রলয় ও আমি অবিনাশী ব্রিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ বিনাশও আমি করি হুম। আর অবিনাশী ব্রিজও আমি বলছি। বনা রাইট আমাতেই বিনাশ হয়, আমাতেই প্রলয় প্রলয়, আর আমি সৃষ্টি পালন করতা। জরুর तपाम्यहमं वर्षं निगृहण मूथ सृजामि च अमृतछम्ब मृत्युश्च सदस्यचाह मर्जुन त्रविद्या मां सुमपा पूत पा सुमपा पूत पापा यज्ञरिष्टा स्वगतिं पार्थयन्ते ते पुण्यमसाद्य सुरेन्द्रलोक मशनन्ति दिव्यान दिवि देवे भुगान ते तं भुक्तेन स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मानुप्रपन्ना गतागतं काम काम लभन्ते। জরুর हे अर्जुन, आदित्य रूपे आमी ताप प्रदान करी। হ্যাঁ এই যে তাপটা, হ্যাঁ গরম বা ঠান্ডা এটা আদিত্য রূপে হুম। আমি প্রদান করি। হ্যাঁ বৃষ্টি রূপে বর্ষণ করি, হ্যাঁ আমি বর্ষণ করি। হ্যাঁ আমি জলরাশি আকর্ষণ করি। হুম আমি জীবন, আমি মৃত্যু, হুম আমি সৎ এবং আমি অসৎ। হ্যাঁ মিথ্যাটাও আমি, চিটাটাও সত্যটাও আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ অথচ তুমি আমাকে যে ভাবনে ভাবনা করবে, তোমার ওইভাবেই তোমার লাভ হবে। জরুর তবে ভাবনাটা হবে কি করি? হ্যাঁ গীতার আরো একটা উপদেশ দিয়েছে, বলছে হুম যে কর্মণ্যেবাধিকার আসতে হুম মা ভালেষু কদাচনা কর্মফল হেতুর্বহু মাতে সংগস্তা কর্মাণি। হুম তো কর্ম তুমি যেভাবে করবে, তোমার ওই কর্মর দ্বারাই তোমার ভাবতে হবে। জরুর যেরকম আমি একটা উদাহরণ দিতে যাই, হুম হনুমানকে জিজ্ঞাসা করলো, হুম হ্যাঁ হ্যাঁ, হুম যখন অযোধ্যাসে যখন হুম 14 বছর বনবাস যখন পরিকন অযোধ্যায় আসলো, হয় হ্যাঁ, হ্যাঁ তখন হনুমানকে জিজ্ঞাসা করলো, দেখো তো তোমার রাম কোনটা, হুম তোমার জানকী মাতা কোনটা? হ্যাঁ 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 এই দিন এখন ঝটকা খাওয়া হ্যাঁ। হ্যাঁ তবে অন্যান্য মানুষ অন্যান্য রকম দেখছে। হুম হনুমান কি দেখলো? হুম ও সীতা মায়ের চরণটা দেখলো, হুম পায়েলটা দেখা পাইল। হ্যাঁ হুম রামের চরণটা দেখলো। হুম হুম প্রতিদিনও রামের মুখ দর্শন নাই করে। নাই করছি রাইট হ্যাঁ হনুমান হুম মাতা সীতার চরণটা দেখলো, হুম রামের চরণটা দেখলো। চরণ দেখি করেই গম পাইল এটা আমার প্রভু লম্বা লম্বা যে পড়ছে। হুম হয়ে গেল হ্যাঁ মুখপদন দর্শন নাই করে। নাই করি তো হনুমান 4 যুগের ভক্ত। হ্যাঁ তো হনুমান হ্যাঁ তো 4 যুগের ভক্ত। এই হনুমানের কি ছিল? হুম ওর জীবনান্ত যদি আজও আমি যাইছি, হুম এই কি বলে যে হেরি আছে লখনৌ সে হলো ওদিকে যেতে লাগে তোমার অঞ্জনী পাহাড়, হ্যাঁ অঞ্জনী পর্বত আছে, রাঁচি আছে, হ্যাঁ যাহা হনুমানের জন্ম, অঞ্জনী পর্বত হ্যাঁ ওখানে আছে। অঞ্জনার ঘর দুয়ার ওখানে সব কিছু আমি দেখি আসছি, যাইছি। আর দিয়ে লখনৌ সে ওদিকে প্রয়াগরাজ সে ভিতরে যেতে লাগে একটা সীতাপুর। তো ওখানে সীতা মাতা মানে ওখানে বহুত দিন নাম জপ করেছিল। তো আমি জায়গাগুলো যাই করে অনুভূতি করি আসছি। কথা হলো কি, একটা কথাই আমি অনুভূতি করেছি, আমার যেটা দেখি করে ওখানে থাকি করে অনুভূতি, আজই অঞ্জনী পাহাড়ও যেটা থাকি করে অনুভূতি। তো কথা হলো হনুমান 4 যুগের ভক্ত, অথচ হনুমান মাত্র আর মা বাবার সেবা করেছে। হ্যাঁ তো অঞ্জনা আর ওর কেশরী কেশরী হ্যাঁ ছোট। যখন ওকে রাম আর সীতাকে পাইল, রাম সীতাকে তো আগে সেই পাইছে, হুম তো রাম সীতারও মাত্র চরণটাকেই বন্দনা করে প্রতিদিন। হ্যাঁ 4 যুগ প্রতাপ तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। হ্যাঁ ধরুন ভক্তের সম্মানটা হয়ে গেছে না
আর অষ্ট সিদ্ধি নবান্বিত আটটা সিদ্ধি আমরা মানুষ জীবনে 84 লক্ষ জন্ম পাই করি একটা সিদ্ধি করতেলে সক্ষম নয়। যদি একটা সিদ্ধি করতে পারতি হ্যাঁ ভগবানকে লাভ করতে পারতি। আরামসে কজন কে ভগবানকে লাভ করেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু হনুমান হ্যাঁ চরণ বন্ধন করে মাত্র চরণটাকে দেখে হ্যাঁ চরণটাকে দেখি করে অষ্ট সিদ্ধি আটটা সিদ্ধি লাভ করেছিল। জরুর অষ্ট সিদ্ধি নিধিকে দাতা আসবার দিন জানকি মাতা। জরুর ও মাতাই আশীর্বাদ করলো, হ্যাঁ স্যার আটটা সিদ্ধি হলো। লাভ করে জানকি মাতা আশীর্বাদ করলো হনুমানকে, হ্যাঁ তো ওটাকে বলেছি তার কারণে হনুমানের আটটা সিদ্ধি লাভ হলো। জরুর যে গতিকে হ্যাঁ এই সিদ্ধি লাভ করতে হলে হুম মাতা পিতার আশীর্বাদ লাগবে। লাগবে হ্যাঁ মানুষ জন্ম পাইছি আর যতদিন জিয়াই থাকবার থাকবি, হুম যখন মৃত্যু হবে তখন মৃত্যু হবে, হবে আবার জন্ম হবে। হ্যাঁ কিন্তু মানুষ জন্ম ওটা কারণে আসি নাই আমরা মানুষ হয়ে করি। হ্যাঁ রাইট হুম হ্যাঁ, হ্যাঁ তো এই জন্মটাকে সফল বানাতে আসিছি। হ্যাঁ তো তুই নাটক করে কি লাভ করলি, হ্যাঁ, তুই সলনা লিয়া থেকে কতটা লাভ করলি। তারপরে হ্যাঁ এই যে আমরা জন্ম যে জন্মদিন হইলি হ্যাঁ তো ওদিনে মাতৃ ঋণ লাগলো, হ্যাঁ তো লাগলো তো তারপরে আর জন্মদিন মা গর্ভ হইলো ওদিন পিতৃ ঋণ লাগলো। হ্যাঁ আমরা তো ঋণী, হ্যাঁ মাতৃ ঋণ পিতৃ ঋণ আর ঋষি ঋণ। হ্যাঁ। ঋণ মুক্তি না হইলে মুক্তি যে কঠিন। তুই মুক্তি হবি কাহা? তোর মুক্তির রাস্তা কই? কোন রাস্তায় যাই করে মুক্তি হবে? জরুর জরুর হ্যাঁ, হুম। মাতৃ ঋণ পিতৃ ঋণ আর ঋষি ঋণ, ঋণ মুক্ত না হইলে মুক্তি যে কঠিন। তোর মুক্তি নাই যে নাইকে নাইকে খা থাক হুম। যতদিন আছে এস আরো মৃত্যু হোক, আরো জন্ম হোক, আরো মৃত্যু হোক, জন্ম হোক, মুক্তি তো জীবনে নাকি। নাইকে নাইকে হ্যাঁ তো গতিকে হুম আমি সৎ এবং আমি অসৎ, হ্যাঁ তিন বেদ জ্ঞানী মহাত্মারা সুমরস পানে নিষ্ফল হইয়া স্বর্গ কামনা করেন। হুম অতএব যাহারা পুণ্য ফলে স্বর্গে গমন করিয়া দিব্য স্বর্গ সুখে ভোগ করে, হুম স্বর্গ সুখ ভোগের পর তারা পুণ্য ক্ষীণ অর্থাৎ সমাপ্ত হইলে আবার মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসেন। যারা পাপ করে হুম ওরা জমপুরে যায়। জরুর হ্যাঁ, হ্যাঁ আর যারা পুণ্য করে ওদের কি হয়? পুণ্য করলে ওই বৈকুণ্ঠে নিবাস হয়। বৈকুণ্ঠে নিবাস হয়ে করে ভগবানের সময় সপ্তাহ যারা যারা যত পুণ্য থাকে ভগবান এখানে যায় কোন সপ্তাহ 10 দিন 15 দিন ভগবানের চরণে থাকে, ওখানে ভগবানের সাথে নিত্য দর্শন করে তারপরে আবার মর্ত্যলোকে পাঠাই দিই। জন্ম তো হতেই হবে, হ্যাঁ তোমার স্বর্গেও জায়গা নাই যে তোমার জমলোকেও জায়গা নাই, জায়গা নাইকে রাইট বারংবার তোমাকে জন্ম হতেই হবে। হ্যাঁ লাগবে এইটাই সংসারের নিয়ম। হ্যাঁ রাইট হুম তো তুমি ভূত প্রেতের পূজা করলে তুমি ভূত প্রেত লোকে জন্ম হবে, হ্যাঁ পিতৃলোকের উপাসনা করলে পিতৃলোকে জন্ম হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ভগবান বলছে তুমি যদি সব কিছু বাদ দিয়ে করি আমার ভজনা করবে হ্যাঁ তো আমার ধাম প্রাপ্ত হবে। হ্যাঁ আর আমার ধামে যারা আসবে তারা জন্মগ্রহণ করলে হয় বৈষ্ণব, হয় ব্রাহ্মণ, কিংবা একটা ঋষি কুলে, একটা উচ্চ কুলে তোমার জন্মগ্রহণ হবে। যেখানে জন্মগ্রহণ দিবে তুমি প্রতিদিন হুম আমার ভজনা করতে পারবে। জরুর ওটা তো প্রভু কৃপা করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো আজ ও প্রভু যদি কৃপা নাই করে ওর ভজনা করতে নাই পারবে। নাই রাইট হুম তো গতিকে ও ওরকম একটা ভালো জন্ম জাগাই দিবে। রাইট তো গতিকে মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে। এইভাবে বেদুক্ত ধর্মের অনুবর্তনকারীগণ জন্ম মৃত্যু লাভ করে। জরুর জন্ম হয় মৃত্যু হয়, জন্ম হয় মৃত্যু হয়। হ্যাঁ অনান্য চিন্তয়ন্তু মাং যে জনা পর্যুপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যুগ ক্ষেমং বহাম্যহম হুম যেহ পন্ন দেবতা ভক্তা শ্রদ্ধয়ত অবিতা হুম তেহপি মামেব পন্তেয় যজন্ত বিধিপূর্বকম অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভুক্তা চ হুম প্রভুরেব চ ন তু মামভিজানন্তি তত্তেনা তশ্চ রন্তি তে জানতি দেবব্রতা দেবান পিত্রেণ জানতি পিতৃবর্তা ভূতানি জানতি ভূতেজা জানতি মদ জাতি নুহপি জাম। ওটা
অনন্য চিতে যাহারা একাগ্র মনে আমারই চিন্তা করেন তাহাদের জীবিকা অর্জন ও রক্ষণাবেক্ষণ আমি করি। হুম। ভগবান বলে দিল, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ আমি করি। কাহাদের করি? হুম। বলছে যাহারা একাগ্র মনে আমার চিন্তা করে। হ্যাঁ হ্যাঁ হুম? হ্যাঁ। হে কন্তেও যাহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অন্যান্য দেবতার ভজনা করেন তাহারও অবিধিপূর্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু বিধি নাই করে, হ্যাঁ হ্যাঁ। অবিধিয়ে করে। অবিধি করে মানে। অবিধি কি? হ্যাঁ। ওটা বিধি নাই কে, নাই কি? বেতের বাইরে যাবে। ওরা ওগুলাই করে, আমার ভজনা নাই করে। হুম হুম। কর, কিন্তু ভগবান বলছে আমারই করে, কিন্তু অবিধিয়ে করে। তার কারণে আমি কৃপাটা অবিধি করি। মানে লেগে খাবার কাটলো, কে হাত কাটলো, হ্যাঁ। মুড়ি কাটলো, ওটা তো বিধান নাই কি? দেখে অবিধি করি, আমি কৃপাটা অবিধিয়ে করি, যে যাকে ওটাই শান্তি। কিন্তু আমার ছাড়া তো নাই। হ্যাঁ করুক না, হ্যাঁ যা করার করুক, হ্যাঁ ভগবান কোনো এটাই ইচ্ছা নাই। কিন্তু একটা কথা বতাই দিয়েছে যে আমার কথাগুলা গম পাবি কাহা। হ্যাঁ। আজ এই গীতাটা খুললে যদি আমরা ভগবানকে জানতে পারবো, হুম। আজ এই ভক্তরা নাম কীর্তন করে, নাম কীর্তন দ্বারা আমরা ভগবানকে জানতে পারবো। হুম। জানতে পারবো জায়গা, যারও তো একটা স্থান আছে, ওই স্থানটাই জানতে পারবো। জরুর। আজ যারা আমরা যতজন আমরা বসেছি হ্যাঁ। আমাদের ভিতরে জানতে পারছি, হ্যাঁ। আর যারা এখানে নাই বসে এটা তো জানতে নাই পারছি। নাই পাবে, নাই পাবে, নাই পাবে। ওয়ার লোকে তো আমার বিতর্কই হবে। হ্যাঁ আমি তো দৈবী, হ্যাঁ। ও তো অসুরী। অসুরি। হ্যাঁ অসুরী আর দৈবর তো 4 যুগ সেই যুদ্ধ হয়ে আসছে। হ্যাঁ হয়ে আছে, হয়ে আছে, হয়ে আছে, হয়ে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ। গতিক ওয়ার লোকে তো আমার ওটাই হবে। হবে হবে হবে। আমার কথাটাও নাই মানবো, ওর কথাটা তো আমিও মানি নিতে নাই পারবো। নাই পারবো, নাই পারবো। ও বলবে আমি এটা কাটি করি, আমি ভগবান নিকলাবো, হুম। আর আমি বলবো যে আমি আমি ভক্তি করবো। প্রভাত কি করলো? হ্যাঁ। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় করতে থাকলো, বাহ। গরম খুঁটাটা ঠান্ডা হয়ে গেল। ঠান্ডা হয়ে গেল। হ্যাঁ। তার পিছনে বললো এই সারা খুঁটাটা কি কেন ঠান্ডা হয়ে গেল? হ্যাঁ, দেখি তো খুঁটার ভিতরে কি আছে, দিল গোদা মারি, হ্যাঁ। হিরণ্যকশিপু বিদর্শন হয়ে গেল। জরুর জরুর। আমরা তো ওই দৈবী, আমরা তো ওই প্রহ্লাদের বংশই তো হয়, আমরা তো সূর্য বংশই তো হয় সবাই। রাইট রাইট। হ্যাঁ আমরা সবাই সূর্য বংশই তো হয় জরুর। হ্যাঁ ভারতবর্ষে। হ্যাঁ। তার কারণে হে কন্তেয় যাহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অন্যান্য দেবতার ভজনা করেন তাহারও অবিধিপূর্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকে, হ্যাঁ। কিন্তু বিধিয়ে নাই করে। হ্যাঁ। আমি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু আমাকে ভাল রূপে না জানিয়া মানুষ প্রকৃত পথ হইতে বিচলিত হইয়া থাকে। প্রকৃত পথটা মানুষের বিচলিত হয়ে থাকে, ও রাস্তাটা খুঁজা নাই পায়, যখন রাস্তাটা গেলে মন্দির পাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। জঙ্গল রাস্তায় কুদতে থাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু যে রাস্তায় মন্দির আছে ও রাস্তায় নাই যায়। নাই গেল। হ্যাঁ। গতিকে ভগবান মন্দির পাবে তবে তো ভগবান পাবে, ভগবান পাবে। হ্যাঁ। মন্দিরের রাস্তায় তো নাই যায়। তো দেবতাদের উপাসনায় দেবলোকে, পিতৃগণের শ্রদ্ধাদি দ্বারা পিতৃলোকে, ভূতগণের অর্চনায় ভূতলোকে আর প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এই যে আমি অন্তরকে যেটা বললি, কিন্তু আমাকে উপাসনা দ্বারা আমার উপাসকগণ আমাকে লাভ করিয়া থাকেন। যারা আমার উপাসনা করে আমাকে লাভ করে। পত্রং পুষ্পং ফলং তুয়ং যো মে ভক্তা প্রযচ্ছতি তদহং ভক্ত পহূত মস্যামি প্রযত্মাত্মন যৎ করুচি যৎ শ্লাসি যজুহুসি দদাহি যথ যথ তপস্যাসি কন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম শুভাশুভ ফলयो বেরং মুখ্যস্য কর্মবন্ধনয় সংনাশ্য যুক্তাত্ম বিমুক্ত মাম পশ্যসি। পত্র দ্বারা, পুষ্প, ফল, জল যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে আমার উদ্দেশ্য অর্পণ করেন, আমি তাহার সেই ভক্তি উপচার যত্নপূর্বক গ্রহণ করিয়া থাকি। ভগবান এটা নাই বলছে আমাকে সোনার থালায় দেও,
আমাকে সোনার সিংহাসনে রাখো, নাই বলবে হ্যাঁ, হ্যাঁ আমাকে বড় বড় লাডু চড়াও। দই কোনো বেদ পুরাণে নাই গে, নাই কে মনে ভগবান আছে হ্যাঁ? নাই মনে সিংহাসনে রাখবো তো পত্র পুষ্প ফল জল দিলেই হবে বলছে। হ্যাঁ তো এরকম একটা ঘটনা আছে যেটাটুকু আলোচনা করে দিছি, যে একটা সময় আছে পত্র পাত শুকায় যায়, হ্যাঁ একটা দিন আসে না আমাদের পাত শুকায় যায় না, শুকাই পুষ্প একটা দিন আছে আমাদের গাছে ফুল নাই ফুলে, নাই একটা আমরা নিজেই জানি হ্যাঁ রাইট একটা টাইমে ফুল নাই ফুটে, নাই 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 হয় কি না? আর একটা দিন আছে ফসল নাই ফলে, হ্যাঁ 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 যেরকম আঘন মাসে ধান হয়, হ্যাঁ এতে আমাদের ধান নাই খে, নাই কে পাথার ধান আছে নাই খে, নাই গতিকে ফল নাই হয়। হুম আর একটা টাইমে আছে জল পাওয়া না যায়, নাই। পুকুরি সুকুরি নদী সব শুকাই যায়, হয় 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 কি না? হয় টিউবওয়েলও কলেও বহুত জল কম আসে, হুম। বহুত কল খারাপ হয়ে যায়। তো তখন বলছে তখন কাহা পাবি তুই, তখন এই পত্র কাহা পাবি, পুষ্প কাহা পাবি, জল কাহা পাবি, ফল কাহা পাবি, হ্যাঁ কি দিবি কি দিবি? হ্যাঁ কিন্তু তখন তো তখন কি ভগবানকে নাই মানবি, মানতেই লাগবে, আমাদেরই লাগবে। তখন কি দিবি? হয় সেজন্য বলছে ভগবানকে একমাত্র প্রতিদিন প্রতি সময় নৈবেদ্য দেওয়ার একটাই নৈবেদ্য আছে, ও হলো আমাদের ভক্তির জল, রাইট হয় কোনো জল না পেলে নয়ন জলটা ভক্তির জল। ওইটাই হ্যাঁ তো নয়ন জল একটা কাঁদন এখন দুটা আছে, হ্যাঁ নয়ন জল দুটা আছে, একটা মায়ার কাঁদন, হ্যাঁ একটা প্রেমের কাঁদন। প্রেমের কাম রাইট মায়ার কাঁদনের জলটা এই দিকে যায়, হ্যাঁ চকুর নিচের দিকে যায়, হ্যাঁ আর প্রেমের কাঁদন ওই জলটা চকুর উপর দিকে উপর যায়, দিকে যায় বা ধারাটা উপর যেরকম সরস্বতী নদী উপর দিকে যায়, উপর দিকে যায় রাইট যমুনা নদী নিচের দিকে পড়ে, রাইট গঙ্গা যমুনা সরস্বতী একই এখানে জনখানে আছে, হ্যাঁ কিন্তু সরস্বতী নদী উপর দিকে ধারা বয়, উপর ধারাটা উপর দিকে উপর দিকে। তো গতিকে আমাদের যেটা মায়ার কাঁদন চোখের নিচে রাইট প্রমাণ করতে পারবে রাইট যে আমার কতটুকু ভক্তি আমি দেখি, হ্যাঁ 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 এতে নিজেও দেখে নিতে পারবে হ্যাঁ নিজের কত ভক্তি, আচ্ছা রাইট রাইট মুখে তো বলতে পারবে, হ্যাঁ। কিন্তু প্রমাণ করে নিজে ঘরে একলাই প্রমাণ করে নিতে পারবে, আরাম বেলেগের সামনে হলে তো লাজ খাবে, রাজ খাবে রাজ একলাই প্রমাণ করতে পারবে সবাই হ্যাঁ যে আমার ভক্তি আছে কি নাই। রাইট হ্যাঁ রাইট হ্যাঁ ভক্তির দ্বারা জলের উজান বয়, হ্যাঁ ঠিক আছে রাত দিন করে থাকবে তুমি, হ্যাঁ তোমার ওই ভক্তির দ্বারা কখনো উজান নাই বলবে, বলছেন অত সহজ নয়। হ্যাঁ এত মুশকিল আছে মা বলছে এই আত্মা কি বলছে বিনা ছুরিয়ে ইয়া ঢুকা পেটে মার ছাতির মার বিনা ছুরিয়ে তো আবার বলছে হে কন্তেয় তুমি যাহা করো, হ্যাঁ যাহা আহার করো, হ্যাঁ হুম করো, দান করো, হ্যাঁ। তপস্যা করো, হ্যাঁ তাহা সকলেই আমাতেই সমর্পণ হয়। হ্যাঁ তো তুমি যেটাই করবে বলছে আমাতেই সমর্পণ হয়, গুরু গুরু হ্যাঁ ইহাতে তুমি শুভাশুভ কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে, হ্যাঁ সংন্যাস হ্যাঁ যুগযুক্ত আত্মা হইয়া আমাকে লাভ করিবে। গুরু আরেক পাতা আছে, সমূহং সর্বভূতেষু ন মে দেশু হন্তি ন প্রিয়, যে ভজন্তি তু মাং ভক্তা ময়ি তে তেষু চাপহম, अपि चेत् सुदूराचारु भजते मामनन्यभाको, साधुरेव सो मन्तव्य समग्र व्यवसितु हि सो, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सश्च शान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित जेह्यपि सु पापजुनयो स्त्रियो वशास्तथा शूद्रास्ते हपि पान्ति परांगतिम। কি বলছে? আমি সর্বভূতকে
সমান দেখি, জরুর সবকে আমি সমান দেখি, রাইট রাইট কাহারও প্রতি আমার হিংসা দেশ নাই। ভগবান বলছে আমার প্রিয় ও অপ্রিয় কেহ নাই, আমি কাকু প্রিয় আর কাকু অপ্রিয় বলি আমি নাই ভাবি। কিন্তু যাহারা ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার ভজনা করেন আমি তাহাদের সঙ্গে থাকি। ভক্তিযুক্ত যদি আমার ভজনা করে আমি তাদের সঙ্গে থাকি, ও তাহারাও আমার সঙ্গে থাকেন। ভক্ত ভগবানের সঙ্গে থাকে, ভগবান ভক্তর সঙ্গে থাকে। তার কারণে বলছে যেই কৃষ্ণ সেই হরি ভজনিষ্ঠা করি, নামের সহিতে আছে আপনি শ্রী হরি। তো অতি দুরাচারী লোকও যদি একান্ত মনে আমার ভজনা করেন, অতি দুরাচারী লোকেও যদি আমার ভজনা করেন, লোকে সেই ব্যক্তি সাধু বলিয়া মনে করে, অতঃপর তাহাকে সাধু বলিয়াও জ্ঞান করিবে। অতি দুরাচারী মানুষও যদি কৃষ্ণ নাম ভগবানের নাম গুণগান করে, আর পাপ তাপ মুক্ত হয়ে ও বৈকুণ্ঠ ধামে পায়। গতিকে ভগবান বলছে তুমি আমার ভজনা করবে তবেই তো, আমার ভাবনা করবে তবেই তো আমি তোমাকে কৃপা করিব। আর যদি তুমি, আমি তো তোমাকে ভাবছি, তোমাকে দেখছি, কিন্তু তুমি যদি আমাকে ডাকবে নাই, আমাকে ভাববেই নাই, আমি তোমাকে যাই করে আশীর্বাদ করব কি করে? আজ সুদামা আর শ্রীকৃষ্ণর একটা প্রেম সখা ভাব ছিল। তার কারণে সুদামা বলতো যে অত দূর সে কৃষ্ণ আসবে কেন আমার এইখানে ভিখারি কুটিরে, কত কষ্ট পাতো, দুঃখ কত ঘাও বোঝ থাকতো, কিন্তু ভগবানকে তবু নাই ডাকলো। ভগবানকে এত কষ্ট কেন দিব আমি? কিন্তু ভগবান থাকতে নাই পারলো ভক্তের দুঃখ দেখি, ভগবান চুপে চুপে আসি হলেও মাখন লাগাই করে চলে গেল। তো তুমি ভগবানের নামটা ভাবনাটা করবে তবে তো, হ্যাঁ তুমি ভাববে তবে তো। তুমি যদি ভাববেও নাই, ভগবানের নাম গুণাগান চিন্তাও করবে না, তবে তোমার ভগবানের আশীর্বাদ পাবে কি করে? হয় কি না? তো বলছে হে পার্থ, নিজ বংশে যাহাদের জন্ম, অথবা স্ত্রী লোক বা বৈশ্য শূদ্র আদি শরণ লইলে পরমাগতি লাভ করে, কিং পুণ্য ব্রহ্মাণা ব্রাহ্মণা পুণ্য ভক্তা রাজস্বস্থতা অনিত্য মুখ সুখং অনিত্যম সুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম মন্মনাভব মদ্ভক্ত মদাজিমাং নমস্কুরু মামে বৈশ্যসি যুক্তয় মাত্মানং মত পরায়ণ। এই বিষয়ে পুণ্যবান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দিগের বিষয় আর কি বলিব? জাগতিক যুগসমূহ অনিত্য, ইহার পরিণাম দুঃখদায়ক, অতএব অনিত্য সুখে মুখগ্রস্ত না হইয়া আমাকেই ভজনা করো। অন্যান্য দিকে মুখ ভজনা না করে তুমি আমাকেই ভজনা করো, আমাতেই মনোযোগ দাও, আমার ভক্ত হও, আমার উপাসনা করো, আমার উদ্দেশ্য যজ্ঞ করো। এইভাবে আমার পরায়ণ হইয়া আমাতেই চিত্ত সমাহিত করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হবে তোমার। ভগবানকে পাতে হইলে মানে এই প্রকারে দুটা ভাগ দিয়েছে। তো আসরি ভাবও কিন্তু ভগবানকে পাতে পারে। তো ভগবানকে পাতে হলে ভগবানের নাম গুণাগণ ভগবানের ভাবনা করতে হবে। আর যেগুলো আমরা আগে যেগুলো আলোচনা করলি, যেগুলো কথা বললি, বৃহত্তম গীতার আমাদের হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এগুলো নিয়ম নীতি হয়, এগুলো কর্ম হয়। এইসব কর্ম যদি আমরা ছেনাপুনাকেও করা যেতে পারি, ছেনাপুনা যদি ওই নীতিকর্মগুলো রাখে, অনাগত দিনে ছেনাপুনা সবাই সুখ কলমে থাকবে, আর ছেনাপুনা জ্ঞানী হবে, আমাদের পরিবারগুলা সুস্থ হবে, জ্ঞানী হবে, আর ভগবানের ভক্তিতে লাভ হবে। এই হলো গীতার নবম অধ্যায়ের রাজগৃহ যুগ, রাজবিদ্যা রাজগৃহ যুগ
नामक अध्याय 9वां अध्याय संपूर्णम। प्रेम से कहो श्री श्री गीता देवी की, जय। प्रेम से सब कहो श्री श्री गीता देवी की, जय। महामुनि व्यास देव की, जय। सुखदेव स्वामी की, जय। सुखदेव स्वामी की, जय। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय। जय जय राधा रानी की, जय। जय जय राधा रानी की, जय। वृंदावन धाम की, जय। जय जय वृंदावन धाम की, जय। जय जय राधा रानी की। जय शंकर बाबा जय जय बोला।